سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم نسمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ محمد رشيد أنور بن عزيز خصوصا إلى روح سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني والإمام يحيى بن شرف النووي الحبيب عبد الله بن علي الحداد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمبني الشيخ محمد نواوي بن عمر البنزاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي سيدنا الحبيب علي أمير الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصخور سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العبداني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس حبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب صاحب الموالد سيدنا الشيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد من القدريات سيد الشيخ محمد ياسين يسأل الفاتحة سيد الشيخ محمد إلى أمر سيدي ومرشدي ومربي الرشد البنجلي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعني درجات من الجنة يعرض علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا أولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليك المتقين ومن أهل الجنة النعيم من أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الدائرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أنا سموعني
Halaman berapa? Sudah. Mana samanya? Hah? Dan lagi seyogyanya diam daripada mencela akan kekasih sahabat itu, dan diam daripada mencela akan ahlinya dan anaknya dan barang sebagainya. Dan lagi seyogyanya diam daripada menyampaikan akan perkataan orang lain yang mencela akan sahabatnya. Dan lagi seyogyanya menyampaikan perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya itu. Dan hasil daripada itu maka seyogyanya jangan disampaikan kepada sahabat itu akan perkataan yang tiada disukai akan dia. Dan lagi jangan mendapati akan sahabat itu dengan kelakuan yang membencikan akan dia. Maksudnya masih hubungan adab bersahabat. Hendaklah kita diam daripada mencela akan kekasih sahabat itu. Jangan mencela orang yang disenangi sahabat. Kemudian diam juga, jangan mencela keluarga sahabat atau termasuk anak kawan dan seterusnya. Termasuk jangan sampai menyampaikan kepada kawan perkataan-perkataan orang lain yang jelek disampaikan kepada dia, kada usah. Kemudian datanglah kepada sahabat dengan penampilan yang disukainya. Jangan sampai datang kepada kawan dengan pakaian, dengan penampilan nang kawan itu kada ketuju. Ini seperti kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mendapati akan seseorang dengan sesuatu yang membencikan akan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu orang yang sangat bijak, orang yang sangat akhlak mulia. Sehingga Rasulullah itu dalam hal apapun menyesuaikan atau menghargai kawan. Salah satunya adalah Rasulullah itu kadang menghadap, kadang mendapati sahabat sidin dengan sesuatu yang kawan itu atau sahabat itu kada ketuju. Artinya berpenampilan sesuai dengan yang disenangi orang yang didatangi.
Mungkin bahasa orang sekarang, orang yang bijak itu adalah orang yang bisa menghargai keadaan. Orang yang bisa menghargai keadaan. Orang kematian, lalu berpakaian mewah atau bermusik itu kada menghargai lalu. Ya kalau lah kada menghargai. Nah sehingga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menjumpai sahabatnya dengan penampilan yang tidak disenangi kawan, baik penampilan fisik ataupun penampilan pakaian. Maka Muhammadai kita sesuaikan. Bila menghilangi orang alim, apa yang disenangi oleh orang alim pakaian itu kayak inilah. Bila orang kematian, maka kayak inilah pakaiannya. Bila ke pasar, maka beginilah pakaiannya. Bila ke pengantin, beginilah pakaiannya. Bila acara ini, beginilah pakaiannya. Itu namanya bisa menghargai keadaan. Bisa menghargai keadaan. Jangan datang kepada tuan guru atau ulama dengan pakaian yang tidak disenangi ulama. Di antaranya adalah basilawar handap dengan maksud membuka aurat. Layaklah akal kita aja berpikir masuk ke dalam pondok, layaklah dengan pakaian kentat, selawar kentat, baju kentat, rambut terurai. Kada usah dulu berpakai dalil, kada usah. Bahasa orang ini Muhammad pakai nalar aja dulu, pakai perasaan lawan pakai akal, rasa cocok lah. Sebagaimana Muhammad contoh aja ikam kepumaan, imamah, gamis, bersorban, tujuan mengatam, cocok lah, kada cocok, haram lah, kada haram, cuma kada lah ya, apalagi nang haram, kadang bingung juga dina. Orang masuk ke pondok atau datang ke tuan guru dengan membawa pakaian yang membuka aurat dan seterusnya. Kemana pikirannya, kemana nalarnya, kemana perasaannya. Jakanya ke pasar rasa cocok jual Muhammad lah. Hanya ke pasar rasa cocok jual. Ini ke rumah tuan guru, ke rumah orang alim, dengan pakaian silawar kentat, baju kentat, menonjol banget tinainya. Kepala rambut terurai bagus, kesian. Siapa nang kesian? Tuan gurunya dinai nang kesian. Cara pengalih dia, cara pengalih. Kada dilihati kayak apa mau mandiri. Dilihati kalau tajanaki dia ya kada. Maka mun sudah melihat ini tajanaki ini apa lain kisah. Yalah Muhammad. Nambila tajanaki ini kan Muhammad iya nang mata tu kada singkidipan tu tajanaki itu tu. Alalah nang aliham tu urusannya tu. Kasihan. Namana tuan gurunya nang kasihan, mana inya juga tak salah. Ini bagus ini hadis Nabi ini bagus banget bahwa Rasulullah itu kada menjumpai sahabat beliau kecuali dengan penampilan yang disenangi sahabat itu.
Ini hafal Rasulullah ini apa, si A kayak ini, oh aku kayak ini ke situ. Oh si B itu kayak ini, oh aku ke sana kayak ini. Oh si C itu kayak ini, nang di ketujuhnya tuh ini. Ya Allah, itu benar bagian yang disebut dengan khuluqin azim, akhlak nang agung, bisa menghargai siapapun. Nah ini kadang-kadang ada orang menilai banai ini bagaikan bonglon ya. Bagaikan bonglon. Tahu bonglon lah Muhammad? Apa Muhammad? Hah? Ubah warna. Kamu dah hari bonglon? Apa? Amoy. Yalah binatang amoy. Bahasa Indonesianya bunglon. Amoy itu mana? Bila ke pohon hijau, ini berubah awaknya warna hijau. Bila pohonnya coklat, berubah jadi coklat. Bila pohonnya kuning, berubah jadi kuning. Ini bunglon. Artinya bunglon itu bisa menyesuaikan keadaan. Tapi bukan berarti bunglon itu tidak punya pendirian. Hati-hatilah. Kita sekarang benar secara umum Nahdlatul Ulama, orang-orang NU itu kadang-kadang dituduh liberal. Apa arti liberal itu? Bebas, selalu cucuk, lamah banget ini kanda. Karena memang dalilnya ada. Dalilnya ada. Kenapa? Inilah yang disebut jika keadaan yang kita itu harus berada di tengah. Paham, Ri? Sekarang ini jika dituntut kita itu beragama dengan moderat, atau bahasa lain dengan menggalakkan moderasi beragama. Apa yang dimaksud moderat? Moderat itu benar di dalam Al-Quran itu la syarqiyatan wala garbiyah. La syarqiyah wala garbiyah. Tidak ke timur, tidak ke barat. Ke timur kada, ke barat kada. Ke kiri kada, ke kanan kada. Lurus di tengah. Inilah mudarat. Lalu bahasa dalam NU itu ngarannya tawassut. Itu ajaran NU. Tawassut. Kita itu harus berada di tengah. Ke sebelah kanan, benar, ini ngarannya garis keras. Lalu disebutlah Islam radikal, Islam ekstrim. Ke sebelah kiri, Islam liberal. Kira-kira apa nih? Inilah risiko orang di tengah. Kita kada boleh menjadi radikal, kita kada boleh menjadi liberal. Nang sekarang inilah idealnya Islam itu, dan memang begitu Islam. Wasatan. Islam itu harus di tengah. Wa ja'alnakum ummatan wasatan.
kami jadikan kalian itu umat yang moderat di tengah. Jangan jadi radikal, jangan jadi lembik. Tapi risikonya, risiko di tengah ini berat. Kenapa? Harus adil, harus ini dan sebagainya. Bila condong ke kanan, maka yang liberal sarik. Bila condong ke kiri, maka yang radikal sarik. Nah, selama ini ada kadang-kadang ada kesamaan dengan liberal. Bukan menjadi liberal, tapi ada kesamaan. Kadang-kadang ada kesamaan dengan liberal. Lalu dituduhlah oleh orang-orang yang Islam garis keras ini bahwa NU itu lembek, liberal, lemah, kada tegas. Padahal kada. Kita berada di tengah ini ada dalilnya. Ada dalilnya, inilah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu khuluqin azim, akhlaknya yang agung, akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia itu adalah bisa menghargai siapapun. Dengan cara apa menghargainya? Baik dengan cara perilaku, lalu disebutlah toleransi. Lalu bahasa di dalam NU itu ngarannya tasamuh. Nah, kita bisa kadang menghargai orang dengan cara berpakaian. Hati orang. Pas acara ini pejabat pakaiannya ini. Pas acara ini pakaiannya ini. Untuk apa? Itu hanya menghargai. Nah, bisa-bisa ya, bisa-bisa. Lawan kawan, oh si A ini ketujuh pakaiannya gini. Oh, aku kesana pakaian ini aja. Oh si B pakaiannya inya ketujuh ke ini, warnanya ini ketujuh. Oh, aku datang ke sana pakaian ini aja. Supaya apa? Supaya inya senang. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau kada menjumpai sahabat sidin kecuali dengan keadaan yang disenangi oleh sahabat tersebut. Dan kelima, memaafkan akan kesalahan sahabat itu dan menanggung akan dia dan sabar daripadanya, dan jangan memarahi akan dia. Yang kelima ini agak sulit, memaafkan kesalahan sahabat. Kawan benar salah, ia maafkan. Mau kesalahannya itu sengaja ataupun kesalahannya tidak sengaja, baik kesalahannya itu kecil ataupun besar, ya sudahlah maafkan. Aku kada nyaman hati, nah sambungannya menanggung akan dia. Ihtimal, bahasa kitab ya. Ihtimal, tanggunglah rasa kecewa yang diperbuat oleh kawan itu. Kenapa?
Demi untuk apa? Demi untuk menjaga persahabatan, demi untuk menjaga persaudaraan, demi untuk menjaga hubungan. Kenapa? Karena kalau kita bakawan, setiap ada kesalahan kawan itu kita putusin, maka kita akan pernah mendapatkan kawan yang baik. Bila ada bakawan mana kawan kada bagus sedikit aja lawan kita, diputusi bakawan, kada kawan. Kenapa? Manusia itu tempat salah dan khilaf. Sudah aja, inya berbuat salah lawan kita, kita maafkan. Dia mengecewakan, aku tanggung kekecewaan ini demi untuk menjaga hubungan sahabat, persaudaraan. Apalagi orang dua laki bini, apalagi kena Muhammad orang berdua laki bini. Kena begitu laki kada bagus sekali aja lawan bini, lalu bini ini hendak memisahi, itu kada bagus. Demikian juga ketika bini salah lawan laki, lalu dia hendak memutus, jangan. Maafkanlah kesalahannya, tanggunglah perbuatan yang mengecewakan dirinya, tanggung aja dulu. Nah berikutnya, jangan memarahi akan dia. Kada usah disaring. Dosa. Ke Muhammad babini lalu parut lapar, datang begawi. Bini jangankan memasakakan nasi, maulahakan banyu aja kada. Ya Allah. Sekalinya nang bini bocap berapa garang nih membawa duit hasil begawi. Ongkai Muhammad, ada aina dapat hari ini 50.000, kada cukup kita mun 50.000 untuk hari ini. Oh ya Allah. Mana sudah memasakakan kada Muhammad maulah akan banyu kada. Kemudian ucapannya menyakiti kita, pulang. Kayak apa nih? Kawalah Muhammad kada sari. Mestinya Muhammad ayo jadah ku maafkan. Perbuatannya yang mengecewakan hatiku tetap aku tanggung, tetap ku maafkan istriku. Sarik kada. Sarik maka kada. Seminggu kemudian dinaik sekalinya kayak itu pulang. Bini kayak itu pulang. Ucapannya, perbuatannya salah, mengecewakan hati, maafkan, jangan saring. Seminggu kemudian berbuat kayak itu pulang. Ada nang maharu gini bener itu, ada nang maharu. Muhammad sini, ikam ni Muhammad laki-laki kah, bini-bini kah? Nah ya, banjir kah? Ada nih, dia Muhammad. Kisahnya napa garang dulu nih? Kadang mun saka hendak bini ini tuh napa? Memberi malu. Suku laki-laki ya PK Muhammad menjawab,
Aku ini, imanku ini kada sehebat Umar bin Khattab. Ilmuku kada sehebat Umar bin Khattab. Akhlakku kada semulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan seterusnya. Kamu tahulah, Umar bin Khattab radhiyallahu an yang terkenal gagah berani dan terkenal tegas, ternyata di rumah dimamai bini. Sidin berenai aja. Berarti Umar itu banjir lah. Banjir. Gitu Muhammad. Nah makanya belajar. Habis sampai kapan Muhammad kayak ini ikam diinjak bini? Tenang aja dulu. Awan tak selamanya mendung. Ya. Ada aja saatnya matahari terbit. Muhammad berpikir bukan berarti memaafkan kemudian menanggung kekecewaan, sabar serta kada marah, ini kada berpikir, kada. Muhammad berdoa. Muhammad berpikir kayak apa cara menasihatinya. Nasihat jalan terus. Akhirnya apa? Akhirnya Allah akan merubah keadaan itu. Bininya ini akan menyadari benar. Berkat apa? Berkat kesabarannya. Atau bisa juga benar, Muhammad ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wali karena kesabarannya menghadapi bini. Ada dinai wali jadi wali Allah Ta'ala karena sabar dengan kelakuan bini di rumah. Dimamai bini, sabar wali. Ya. Di dalam kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani. Ingat deh, dulu belajar deh. Kada dulu belajar ini tamat Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain. Karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani bercerita tentang hak dan kewajiban seorang istri dan seorang suami. Ada dalam kitab itu sebuah cerita. Cerita apa? Orang bersaudara angkat Muhammad saudara angkat. Anggaplah Muhammad lawan Khairullah. Serantang seruntung mengaji sampai kawin, berpisah. Karena masing-masing punya kegiatan dalam kehidupan. Ada nang saikong jadi tuan guru, ada nang saikong jadi pedagang. Sudah. Kenapa suatu hari Muhammad mailangi Khairullah? Ternyata Khairullah kada di rumah, dikeluari oleh nang bini. Muhammad bepadah dan memang nang bini sudah tahu. Muhammad apa? Adalah Khairullah. Nah kebetulan Khairullahnya ada masih di Bohomaan. Tunggu aja dulu. Napa Bohoma kah? Kada bang. Napa ke hutan mencari kayu-kayuan, karena kayu itu dijual. Sudah ditungguilah oleh Muhammad. Di
Tidak berapa lama Khairullah datang. Khairullah datang. Penglihatan atau kejadian yang aneh dilihat oleh Muhammad kepada dari Khairullah. Kenapa? Khairullah ini datang membawa singa, batunggangan singa, membawa kayu ini betunggangan singa. Ya Allah, ujar Muhammad, Khairullah sakti. Orang singa, raja hutan, jangankan hendak menunggang, melihat aja buka. Ya kalau kedua ibu parah. Ini Muhammad, ini Khairullah menunggang singa, membawa kayu. Wah, aja Muhammad sakti kawan lah. Dulu mengaji kada kayak ini. Sampailah Khairullah, Muhammad, lawas kati. Lawas saja sudah. Pada pertemuan ini kadang-kadang juga Muhammad dibetakun apa bini ada. Ya sudahlah, mungkin nih Khairullah nih napa-napakah ilmunya udah punya sakti lah. Sakti. Baliklah Muhammad ke rumah. Beberapa hari atau beberapa waktu kemudian, bahasa kita ada momen hari raya kah apakah Muhammad hilang pulang. Ujar Muhammad, kau hilangi pulang nah Khairullah. Ini pas tanggal 6 bulan mulut. Pak Khairullah dihilangi. Datang. Kebetulan kereda pulang Khairullah. Kautan terus. Ujar Nabi ini Muhammad, Khairullah-nya kautan. Nah beri jari kayak biasa jari kayu. Dah ditunggu pulang. Ditunggulah. Kedelawas Khairullah datang. Khairullah datang tidak dilihat oleh Muhammad tidak seperti keadaan yang lewat. Dulu ketika pertama Muhammad datang, Khairullah mengendarai si singa. Sekarang Khairullah menyahan Umarullah lepahnya. Cuma jadi pertanyaan, maka semalam aku datang pertama kali melihat Khairullah pakai singa mengangkut kayu. Sekarang menganggung lawan tangan susah payah. Ini maka perlu kutanyakan. Ruah kah kajian sudah ini? Ya kalau Muhammad, ini ruah sekira-kira ruah kajian ini. Sampailah ke rumah. Ayo Muhammad, dah bertemu masuk. Habis pandir. Batakunlah Muhammad. Rulah. Apa? Aku hendak bertakun. Ketika aku datang yang pertama kemarin, Ikam membawa singa, mengendarai singa. Sekarang aku datang yang kedua, Ikam gak ada betunggangan singa lagi, mengangkut kayu. Napa nih kisahnya nih ruah kan nih? Ujar Khairullah, Muhammad, kisahnya gini. Ketika engkau datang yang pertama, saat itu istriku penyarikan. Aku nih Muhammad sakahandak bini kamu. Jangannya ditinjak bini. Cuma kada wani bangnya ninjak. Cuma sakahandaknya. Montungnya kasar, perilakunya kasar, tapi alhamdulillah aku kada pernah napa. Aku selalu memaafkan istriku, aku selalu meridai istriku, dan aku bersabar atas perbuatannya yang mengecewakan hatiku. Bahkan aku tidak pernah memarahi istriku. Karena kesabaranku itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan singa lawan aku. Jadi nih,
Itu aja kisahnya. Nah sekarang biniku sudah, subhanallah, sudah menjadi istri yang solehah, istri yang penurut, istri yang bisa membahagiakan suaminya dengan ucapan dan perbuatan segala-galanya. Dia sudah bisa menyenangkan dan membahagiakan suaminya. Maka karena dia sudah penurut, karena dia sudah taat kepadaku, singa pun kada mau lagi taat lawan aku. Artinya Muhammad, di balik kesabaran kita atas perilaku buruk istri lawan kita, ada kemuliaan yang kita dapatkan di sisi lain. Itulah salah satunya benai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lewat sudah ada, yaitu man sobara ala aza zaujatihi, siapa yang bersabar atas perilaku buruk istrinya, a'tahullahu sawaba ayyuba alaihissalam, Allah memberi lawan inya pahala Nabiullah Ayyub alaihissalam. Wa man sabara ala aza zaujiha, siapa perempuan yang bisa sabar atas perilaku buruk suaminya, a'tahullahu sawaba Asiyah imraati Fir'aun, maka Allah memberi pahala lawan inya seperti Asiyah istrinya Fir'aun. Namun nang kaya ini Muhammad ay bakawan, amun nang kaya ini Muhammad ay balaki babini sabar, kada akan pernah bubar. Bakawan kada akan pernah bubar. Kenapa? Karena maafkan, ya Allah, maafkan, bersabar, jangan marah. Dan jangan menampalak akan dia, tetapi jikalau meninggalkan ia akan yang demikian itu, sekira-kira membawa kepada memutuskan bersahabat itu. Berikut jangan menampalak. Tahu menampalak? Menampalak itu, ikam ini Muhammad sudah lawasnya mengaji ke ini aja kelakuan ini. Nah itu menampalak. Bahasa kitab dinai ta'yir ngarannya. Itu bahasa kitab. Ayyara yu'ayyiru ta'yiran, itu menampalak. Lalu ada hadis Nabi benar, man ayyara musliman, siapa nang menampalak seorang muslim, asabahullahu zalika alaih, Allah akan menimpakan dirinya apa nang inya tampalak itu. Jika kita menampalak ini tuh suatu saat kita kena ini. Apa nang kita tampalak kawan, membulik ke seorang, jangan ditampalak kawan karena membulik ke seorang, maka didiamkan akan dia, maka seyogyanya memberi nasihat ia akan sahabat itu pada tempat yang sunyi daripada manusia itu terlebih baik daripada memutuskan akan bersahabat.
Menyakawan nasihati aja. Itu lebih bagus daripada putus bersahabat. Dan memberi nasihat akan dia dengan sendirinya terlebih baik daripada memberi nasihat di hadapan orang banyak. Cara menasihati adalah berduaan, jangan di hadapan orang. Dan memberi nasihat dengan kinayah itu terlebih baik daripada memberi nasihat dengan perkataan yang soreh. Munnya gawa disindir-sindir aja, munnya paham disindir-sindir aja gin. Bila kada, ayo sore. Dan memberi nasihat dengan suratan terlebih baik daripada memberi nasihat dengan perkataan. Munnya kawa lawan isim saja benar. Itu lebih bagus daripada ditelepon langsung. Dan seyogyanya menanggungkan akan kesalahan sahabat itu dengan uzur, seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia naqal daripada setengah ulama yang bagi ayyastambita li zillati akhika sab'ina uzran ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.